हेलो दर्शक बंधु गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ। आज अनुचिंता वीडियो को आपण मानक समस्त को स्वागत। तो चलतु वीडियोटी को स्टार्ट करवा। आज वीडियो रे आमे जानिबा गणेश चतुर्थी दिन क्यों उपाय कले आपण मानकर सब मनस्कामना पूर्ण हेबो। तो वीडियो को संपूर्ण भाव में देखंतु बुझी पारिबे। आसंता 27 तारीख अगस्त 27 तारीख हेबाकू जाउछि गणेश चतुर्थी। तो आपण माने एही उपाय टी निश्चय करंतु। तो वीडियो शेष पर्यंत देखंतु बुझी पारिबे। तो डेरी न करी चलंतु वीडियोटी को स्टार्ट करिबा। एही उपायटी जानिबा पूर्वरु किछि जानि नेबा आजिर अनुचिंता बा किछि हितवाणी। बुधवार दिन को विघ्नहर्ता श्री गणेश एवं देवी दुर्गा को समर्पित करा जाइछि। एही दिन श्री गणेश पूजार्चना करिबा द्वारा जीवन रे सुख समृद्धि कार्य रे सफलता और संकटर मुक्ति मिलिबा सह विघ्नहर्ता विशेष कृपा लाभ होइथाय। तथा पूर्वरु जानि नेबा किछि अनुचिंता। शास्त्र अनुसार कलश को सुख शांति समृद्धि वैभव एवं मंगल कामनार प्रतीक कुहाଯାଏ एवं प्रत्येक मांगलिक कार्य रे कलश स्थापना करा जाइथाय। पौराणिक मान्यता अनुसार कलशर मुखरे भगवान विष्णु निवास करिताते एवं कंठरे महेश मूलरे ब्रह्मा सेहीपरि मध्यभागरे समस्त देवी माने निवास करिथांती। कलशरे पानी पानपत्र आंबपत्र केसर अक्षत कुंकुम दूब गुआ पुष्प सूता शस्य एवं नड़िया इत्यादिर उपयोग करा जाई थाई। ए सबु पूजारे उपयोग करने उचित। यह द्वारा सुख समृद्धि प्राप्त होता है। कलश उपरे नड़िया रखिबा द्वारा अत्यंत मंगलकारी हेबा सहित पूर्ण फल प्राप्त होता है एवं कलश उपरे नड़िया को गणेशଙ୍କ प्रतीक कुहाଯାଏ। कलश रे नड़िया एपरि स्थापना करिबा उचित जेपरि नड़ियार मुख निज आड़कू रहिबा उचित। यह द्वारा शुभ एवं मंगलकारी होता है। जदि ऋण भार वृद्धि हेउथाए तेबे गोटे नड़िया स्वस्तिक चिन्ह अंकन करी भोग सहित हनुमान मंदिर रे अर्पण कले शुभ एवं मंगलकारी होता है। शनिवार दिन निज उच्चता अनुसार कला सूता नहीं ताकू नड़िया रे गुड़ाई पूजा करिबा परे नड़िया को नदी जल रे प्रवाहित करिबा द्वारा मंगलकारी होता है एवं ऋण भार दूर होता है। जदि व्यवसाय रे घाटा हेउथाए तेबे गुरुवार दिन हलदिया कपड़ा रे गोटे नड़िया गुड़ाई ता सहित पैता एवं मिष्टान्न नारायण मंदिर रे अर्पण करिबा द्वारा व्यवसाय रे सफलता मिलिथाए। जदि कालसर्प दोष देखा दिए किंबा कौनसी अजଣା भय देखा देउथाए तेबे शनिवार दिन कला कपड़ा रे नड़िया गुड़ाई ता सहित किछि बीरी एवं खसा कला खसा नदी जल रे प्रवाहित करिबा द्वारा लाभकारी होइथाए। जदि जातक रे राहु केतु अशुभ फल प्रदान करुथांती तेबे सुखिला नड़िया किंबा कला धला कंबल दान करिबा द्वारा शुभ एवं मंगलकारी होइथाए। जदि कौनसी कार्य बहुत चेष्टा कला परे भी सफल होई पारु न थाए तेबे खंडिए लाल सूता कपड़ा रे नड़िया गुड़ाई 7 थर निज मनस्कामना कहिबा सहित नदी रे प्रवाहित करिबा द्वारा सुफल मिलिथाए बा सफलता मिलिथाए। शास्त्र अनुसार कलश रे नड़िया रखिबा समय रे नड़ियार मुह तलकू रखिबा उचित नुहे। यह अमंगलकारी हेबा सहित शत्रु वृद्धि होइथाए।
କଳସ ଉପରେ ନଡ଼ିଆର ମୁହଁ ଉପରକୁ କରି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ରୋଗ ବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। କଳସ ଉପରେ ନଡ଼ିଆର ମୁହଁ କେବେ ବି ପୂର୍ବକୁ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅର୍ଥହାନି ହେବା ସହିତ ଘରେ ଧନ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଘରର ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ ଖାଲି ରଖିବା ସହିତ ମଙ୍ଗଳ କଳସ ସ୍ଥାପନା କଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ କଳସ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବାହାରର ଅଶୁଭ ଶକ୍ତି ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିନଥାଏ। ତା ସହିତ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଭୂମିରେ କଳସ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁରୁଜରେ ଅଷ୍ଟଦଳ ପଦ୍ମ ତିଆରି କରି ତା ଉପରେ କଳସ ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ କଳସ ପାଣିରେ ପଇସା ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଚାକିରି ସମ୍ପର୍କିତ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କିମ୍ବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ 7 ପ୍ରକାରର ଦାନା ଯଥା ଧାନ, ଗହମ, ମକା, ବାଜରା, ଯଅ, ମୁଗ ଏବଂ ବୁଟ ଇତ୍ୟାଦି ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘରେ ଅଗରବତୀ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା କଳି ଝଗଡ଼ା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପିତୃଦୋଷ ଦୂର ହେବା ସହିତ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ଅଗରବତୀ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ସୁଗନ୍ଧିତ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତା'ର ସୁଗନ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡରେ ହେଉଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର ହେବା ସହିତ ମସ୍ତିଷ୍କ ରୋଗରୁ ଉପଶମ ମିଳିଥାଏ। ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଗରବତୀ ଜଳାଇବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଏବଂ ପରଲୌକିକ ଶକ୍ତିମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଠାକୁର ଘରେ ଅଗରବତୀ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଘରେ କେବେ ବି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇନଥାଏ। ନିୟମିତ ଭାବରେ ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଅଗରବତୀ ଜଳାଇବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହେବା ସହିତ ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଠାକୁର ଘରେ ସବୁବେଳେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଅଗରବତୀ ଜଳାଇବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହେବା ସହିତ ମନୋବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ରବିବାର ଦିନ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବାଉଁଶ କାଠିରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଅଗରବତୀ ଜଳାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ଏବଂ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ବାଉଁଶ କେବେ ବି ଜଳାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭ ଏବଂ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହେବା ସହିତ ପିତୃଦୋଷ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ବଂଶହାନିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ବାଉଁଶ ଜଳାଇବା ନିଷେଧ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ବାଉଁଶ କାଠିରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଅଗରବତୀ ଜଳାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ବାଉଁଶ ତିଆରି ଅଗରବତୀ ବଦଳରେ ଗୋବର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଜ୍ୱଳନଶୀଳ ପଦାର୍ଥରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଧୂପକାଠି ବା ଧୂପବତୀ ଜଳାଇବା ଉଚିତ। ଏହା ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ପୂଜା ସମୟରେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବା ଉଚିତ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରତିମାରେ ଚେତନା ଜାଗୃତ ହେବା ସହିତ ପୂଜା ଆରାଧନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫଳଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଠାକୁର ପୂଜା ସମୟରେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହାଜିରା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପୂଜା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟି ବଜାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ, ଶଙ୍ଖ ଏବଂ ଘଣ୍ଟି ଶବ୍ଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଠାକୁର ଘରେ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବାତାବରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରୁ ଅଶୁଭ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ରୋଜଗାର ଠାରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେଉଥାଏ କିମ୍ବା ସଞ୍ଚୟ ହୋଇପାରୁନଥାଏ, ତେବେ ଘରେ ଚା କରୁଥିବା ସମୟରେ କିମ୍ବା କ୍ଷୀର ଗରମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ
ଯେପରି ଚା କିମ୍ବା କ୍ଷୀର ଉତୁରି ତଳେ ନ ପଡ଼େ। ଘରର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବାୟବ୍ୟ କୋଣରେ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ଚାନ୍ଦିର କିଛି ମୁଦ୍ରାକୁ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ରଖିବା ପରେ ଚାଉଳ ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଧନର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଗାଈକୁ ଦେବୀ ମାତାର ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଗାଈକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ କେବେ ବି ବିଘ୍ନ ଆସିନଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଅତିଥି ହୋଇ କାହା ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ସର୍ବଦା ଅଯଥା କଥା କହିଥାନ୍ତି, ଅଜଣା ଓ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ମୂର୍ଖ ଏବଂ ନୀଚ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶତ୍ରୁମାନେ କି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତିରେ ଜଲିବେ, ଯେ କି ଅଯଥାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବେ ଏବଂ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଶତ୍ରୁ ଏମିତି ଯିଏକି ବାହାର ଲୋକ କିମ୍ବା ଘର ଲୋକ ବି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଲାଗେ ଯେମିତି ପୂର୍ବଜନ୍ମର ବଦଳା ନେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଜାଣିବା। ଏଥିପାଇଁ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କର ଜୋତା ବା ଚପଲ, ଯାହା ବି ଆପଣ ସବୁଦିନ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଦରକାର ଗୋଟେ ଧଳା କାଗଜ ଏବଂ ଗୋଟେ ମାର୍କର। ସେହି ଧଳା କାଗଜରେ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ନାମ ଲେଖିବେ। ଏହାପରେ ଏହାକୁ 4 ଖଣ୍ଡ ମୋଡ଼ିବେ ଏବଂ ଡାହାଣ ଚପଲର ତଳେ ରଖିଦେବେ। ନହେଲେ ଚପଲର ତଳେ ମାର୍କରରେ ଶତ୍ରୁର ନାମ ଲେଖିଦେବେ। ଏହାପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ନାଶ ହେବା ପାଇଁକି। ଏହିପରି କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଆଉ ରହିବେ ନାହିଁ। ତ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ କେଉଁ ଉପାୟ କଲେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ କି ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ 5ଟି ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୁବ ଅତି ପ୍ରିୟ। ତ ତେଣୁକରି ଆଜିକାଲି ଲୋକେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ମାତ୍ର 5ଟି ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। 5ଟି ଦୁବ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ। ତ 5ଟି ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁବରେ 3ଟି ଲେଖାଏଁ ଗଣ୍ଠି ଥିବା, ମାନେ 3ଟି ଗଣ୍ଠି ଠାରୁ ଛିଣ୍ଡାନ୍ତୁ। ଆଉ 5ଟି ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦୁବ ଯେମିତି ଖଣ୍ଡିତ ନ ହୋଇଥିବ, 3ଟି ଗଣ୍ଠି ଥିବ ଆଉ ତ୍ରିଶୂଳ ଭଳି ଉପର ପଟ ସବୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ପତ୍ର ଥିବ। ତ ଏମିତି ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ, ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ ପୂରଣ କରିବେ। ରହିଲି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ପୁରୁଣା ଥିଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ କାରଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରନ୍ତୁ। ରହିଲି। ଓಂ ଗଂ ଗଣେଶାୟ ନମଃ।